Good afternoon, student. Last class we studied arithmetic progression, AP, Samantara Shredigalu. Today we'll continue that one. Nth term of an AP. Samantara Shrediya nನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿದೆ. How to find nth term of an AP? See here, the first term of an AP is A. See, the given first term of an AP. The first term of an AP is A. ಮೊದಲನೇ ಪದ A. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ D. Common difference D. Then the nth term. How to find its nth term? How to find its nth term? So nth term ಏನು? ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ, an is equal to a plus n minus 1 into d. an is equal to a plus n minus 1 into d. ಸೊ ಇದು nನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಸೂತ್ರ. Or by using this we can find nth term of an AP. Nth term of an AP. Okay, see sometimes they may ask question like this. Nth term from the last term. Nth term from the last term. So at that time we can use this formula. L minus n minus 1 into d. So ಕೊನೆಯ ಪದದಿಂದ 10ನೇ ಪದ, ಕೊನೆಯ ಪದದಿಂದ 11ನೇ ಪದ. ಓಕೆ, ದೇ may ask question like this. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರುವಾಗ ಆಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. nth term from the last term, L means last term, minus n minus 1 into d. D means common difference here. Okay, I hope this much you understood. So remember this formula and this formula. So ಇವತ್ತು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇ find the 10th term of an AP. Find the 10th term of an AP. See, they give an AP, 10th term of an AP. See here, first you find A is equal to how much? A is equal to 2. First term A, or you can take it as A1. And common difference. See this one, you take it as A or A1. Common difference, so what's the formula? That is A2 minus A1 is equal to D here. See here, this one A1 and this is A2 and this is A3, etc. It continues. See, this is A is equal to A1 is equal to 2. So D is equal to how much? A2 minus A1. 7 minus 2. 7 minus 2, 5. D is equal to 5. What they asked, 10th term. 10th term of an AP. 10th term means what? See, this is common difference D. Now you know A is equal to 2. D is equal to how much? 5. N is equal to how much? This one, 10th term. N is equal to 10. N is equal to 10. Unknown term AN. So how to find AN? Use this formula, this one. AN is equal to A plus n minus 1 into D. Substitute A value 2 plus n means 10. 10 minus 1 into D means 5. So this is 2 plus 9 into 5. So 2 plus 45, answer 47. So 10th term of an AP, how much? 47. So you continue this one like this, 2, 7, 12, 13, etc. Last this 10th term, it's how much? 47. Okay, next one.
which term of the AP which term of the AP 21, 18, 15, etc. is minus 81. Also is any term 0. Any term 0. Which term of an AP 21, 18, 15 is minus 81? See here, first term ಮೊದಲನೇ ಪದ A 21 A. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪದ 18 ಮೈನಸ್ 21, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಮೈನಸ್ 3 ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ 3 ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎನ್, ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್? 81 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 81 means an, nth term it is. Which term of an AP? An given. See here you know A and common difference minus 3. Last term an is equal to minus 81. So which one unknown? N. So find n. N is equal to how much? Again you write this formula. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 21, ಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈನಸ್ 3, ಎ ಎನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ 81. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪದ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್ ಮೈನಸ್ 81. ಎ ಎಷ್ಟು 21 plus n minus 1 minus 3. So this one idiga minus 81, 21 minus 3n plus 3. 21 plus 3, this is 24 minus 3n. So take minus 3n this side. Minus 3n ಅನ್ನು ಏಚೆ ತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 24 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 81 ಅನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ 81 ದಟ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 105 ಹಿಯರ್. ಸೊ 3n is equal to 105. n is equal to how much? n is equal to 105 by 3. 3 1 times 3 times 35. 35. Okay, so n is equal to 35 here. Next what they asked, also is any term 0? Is any term 0 means here also is any term 0. Any term 0 means an is equal to 0 here. An 0. A is equal to same. How much? 21. Common difference d how much? Minus 3. n is equal to how much you find again? Is any term 0 means last term 0 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಸಿಗ್ತದ. ಸಿ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ಸಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ.
See here an 0, a means 21 plus n minus 1 into minus 3. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, ಕಳೆ 3 ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 21 minus 3n plus 3. So you rearrange this, 0 is equal to 24 minus 3n. So 3n is equal to 24, n is equal to 24 by 3, 8. See, 8th term is equal to 0. 8ನೇ ಪದಕ್ಕಾಗುವಾಗ 0 ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನೀವೀಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಈಗ 21 ಇದೆ, 21 minus 3 18, 18 minus 3 15, 15 minus 3 12, 12 minus 3 how much? 9, 9 minus 3 6, 6 minus 3 3, 3 minus 3 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8ನೇ ಪದಕ್ಕಾಗುವಾಗ 0 ಆಗ್ತದೆ. 8th term 0. Okay, next one. In the next one ನೋಡೋಣ. Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. Third term is 5 and the seventh term is 9. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ determine AP arithmetic progression whose third term, the given third term is 5 and seventh term is 9. ಸೊ ಏನಿದು? ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪದ 5. ಮೂರನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? A3. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಾವು A1 A2 A3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ A3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 5. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗಿವನ್ 5. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 7ನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ 9. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? A7 9. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ an is equal to a plus n minus 1 into d. n minus 1 into d. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ n is equal to 3. an is equal to this much. A3 ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? n is equal to 3. So A3 is equal to a plus 3 minus 1 into d. So A3 ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 5. 5 is equal to 5 ಸಮ a plus 2d. ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ 2d ಸಿಗ್ತದೆ. an ಅಂದರೆ n minus 1, 3 ಇದ್ದರೆ a plus 2d. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೇನಾಗಬೇಕು? A7 ಅಂದರೆ a plus 6d. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ನನಗೆ ಇದೇ ಥರ A7 ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಏನು? a plus 6d. ಸೊ A7 is equal to a plus 6d ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? n minus 1, ಇಲ್ಲಿ n 7 ಆಗಿದ್ದರೆ 7 minus 1 6d ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಇಕ್ವೇಷನ್.
two equation. One, this one. So A7 is equal to how much? 9. 9 is equal to A plus 60. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. 1 and 2. This ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and this is ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಎ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ 2, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಕಳೆ 2, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಟೇಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ 2. ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಎ ಪ್ಲಸ್ 6d is equal to 9. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ 2, 1 ಮೈನಸ್ 2. ಈ ಎ, ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಆ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 2d ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ಸೈನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 2d ಮೈನಸ್ 6d ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4d ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು 5 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 5 ಮೈನಸ್ 9 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಂತ. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4 ಬೈ ಮೈನಸ್ 4. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಬೈ 4 ಅಂದರೆ 1. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಎ ಪಿ. ಎ ಪಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d, ಎ ಪ್ಲಸ್ 3d. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಎ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d is equal to 5. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ 1 is equal to 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 is equal to 5. ಎ is equal to 5 minus 2. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎ is equal to how much? 3. ಎ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? 3. ಡಿ ಎಷ್ಟು? 1. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಎ ಪಿಯನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ. ಎ ಪಿದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು. ಎ ಪಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈ ಥರ ಅದರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಎ ಎಷ್ಟು? 3. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 1. ಎ ಪ್ಲಸ್ 2d ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಎಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಪಿ 3, 4, 5 ಎಸೆಟ್ರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು, 6, 7, 8 ಎಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ A3. A3 is equal to A plus 2D. A3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. A7 ಅಂದರೆ A plus 6D. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 9. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಯನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ? ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಇದು 6d ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೋಡಿ, ಆಗ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಪಿ 3, 4, 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.
Next one, check whether 301 is a term of the least of numbers. Of the least of numbers 5, 11, 17, 23, etc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 301 ಏನಾದರೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ 301 ಬರ್ತದ ಅಂತ, 301 ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿ 5, 11, 17, 23. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A given 5 and second term 11 given. By using this we can find common difference. 11, 5, 11 ಈ ಥರ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ A ಎಷ್ಟು 5, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ D ಎಷ್ಟು 11 minus 5, 11 ಕಳೆ 5 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಅದು 6. ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ವೆದರ್ 301 ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ 301 ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ AN 301 AN. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, AN ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೆನಪು ಸಹ ಇರ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. AN ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 301, A ಎಷ್ಟು 5, N ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ N, D6. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 301 is equal to 5 plus 6n minus 6. So this is 301 is equal to 5 minus 6, minus 1 ಆಯಿತು, minus 1 plus 6n. minus 1 you take this side, minus 1 ಈಚೆ ಬರುವಾಗ plus 1 ಆಗ್ತದೆ. 301 plus 1 is equal to 6n. So n is equal to how much? 302, 302 ಭಾಗಿಸು 6. ಈಗ 302 ಭಾಗಿಸು 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2 3 2 3 ಟೈಮ್ಸ್ 2 1 5 6 2 1 ಟೈಮ್ಸ್ 5 1 151 151 by 3 151 by 3 151 by 3 ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 50.3 ಬರ್ತದೆ. See, n is equal to 50.33, which is not possible. n ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು. 50, 51, 52 ಆ ಥರ. ಇಂಟೀಜರ್, n ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೀಜರ್. 50.3, 50 ಬಂದಿದ್ರೆ ಈಗ 150 ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ 153 ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 51th ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ n 50.33 ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ನೀವು ನೆನಪಿಡಿ, ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ n ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. n ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕದು. 1 2 3 5 6 7 8 9 100 200 ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಅದು ಬಿಟ್ಟು 5.5 5.3 ಈ ಥರ ಬಂದದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಚೆಕ್ ವೆದರ್ 301 ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 301 ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟರ್ಮ್. 301 is not a term because here n is not an integer. N must be integer. So remember, they may ask this type of problems. Important it is. Okay, next one. How many 2-digit numbers are divisible by 3? How many 2-digit numbers? How many 2-digit numbers are divisible by 3? How many 2-digit numbers are divisible by 3? This one important. See, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ 2-digit numbers are divisible by 2, divisible by 4, divisible by 5, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸಹ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ 2-digit ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ 0 to 9 ಅದು 1 digit ಆಯಿತು. 10 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 10 to 99 ವರೆಗೆ 2-digit ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. 10 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 digit 1 and 2. 99ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 100 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 3-digit ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 10 to 99 ಸೊ 2-digit ನಂಬರ್. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಈಗ 10 to 99 ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಈಗ 10 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 11 ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. 11 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 12. ನೋಡಿ 12 by 3 ಆಗ್ತದೆ 4. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಈಗ 2-digit ನಂಬರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯಾವುದು? 12 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 14 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 15 ಆಗ್ತದೆ. 15 by 3 is divisible by 3. So next number 15. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈ ಥರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. 18. ಸೊ ಹೀಗೆ 3 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 99. ಇಟ್ಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 99. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿ ಆಸ್ಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ 2-digit ನಂಬರಲ್ಲಿ 3ಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. See here, first term a is equal to 12. Common difference d is equal to how much? 15 minus 12, that is 3. Last term an, ಕೊನೆಯ ಪದ an 99. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಪದ a ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ d ಗೊತ್ತಿದೆ 3, ಕೊನೆಯ ಪದ an ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ n. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಸೂತ್ರ? ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಎ ಎನ್ ಎಷ್ಟು? 99. ಎ 12 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿ 3 ಇಟ್ ಈಸ್, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಟ್ ಈಸ್. ಈಗ 12 ಪ್ಲಸ್ 3n ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 99 is equal to 12 minus 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 9 ಆಯಿತು. 9 plus 3n. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 99 ಈ ಪ್ಲಸ್ 9 ಈಚೆ ಬರುವಾಗ ಮೈನಸ್ 9 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 99 minus 9 is equal to 3n. 99 minus 9
+9 ಈಚೆ ಬರುವಾಗ -9 ಆಯಿತು, ಕಳೆ 9 ಆಗ್ತದೆ. 99ಇಂದ 9 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು? 90. ಸೊ 90 = 3n. ಹಾಗಾದರೆ n ಎಷ್ಟು? n ಸಮ 90/3. 90/3 ಎಷ್ಟು? 90/3, 30. ಸೊ n = 30. ಸೊ ಈಗ 10ರಿಂದ 99 ಈ 2 ಡಿಜಿಟ್ 2 ಅಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಂತೂ 30 ಇದೆ. 12, 15, 12, 15, 18 ಈ ಥರ 30 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬದಲು 4, 5, 6, 7 ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, next one. Find the 11th term from the last term. Find the 11th term. 11th term from the last. From the last term. Last term of the AP. Last term of the AP. AP given 10, 7, 4, etc. -62. Now it's an important problem. Find the 11th term from the last term of an AP means so last term this one -62. From here you find the 11th term. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ 11th term ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು, ಕೊನೆಯ ಪದದಿಂದ 11ನೇ ಪದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ಸೊ ಈ 11th ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 11th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ದಿ 11th ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ nth ಟರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಏನು? L minus n minus 1 into D. L minus n minus 1 into D. ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, L ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕೀಗ? L ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ L ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು 62. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ -62 ಕಳೆ -62 ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ L. 11th ಟರ್ಮ್ 11ನೇ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು?
n is equal to 11. ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡಿ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು 7 ಮೈನಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 3 ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವ 7 ಮೈನಸ್ 10 ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 62 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 11 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3. ಮೈನಸ್ 62 ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 11 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 62 ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, minus 10 into minus 3. This minus and minus plus. So this is minus 62 plus 30. You will get minus 32. ಈಗ 11ನೇ ಪದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದದಿಂದ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಈ 11th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ 32 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ 32. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಟೈಪ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್, ಎನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ 11th ಟರ್ಮ ಅಥವಾ 12th ಟರ್ಮ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 12th ಟರ್ಮ್, 13th ಟರ್ಮ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರ್ದು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ರಿವರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ 3 ಈಗ 3ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 32ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, okay, exercise problem, fill in the blanks. In the following table. Given that A is the first term, A is the first term, D the common difference, the common difference, and n and an be the nth term. So the given chart first term 7, first one it is.
7, common difference D given 3, N given 8. Here you find An is equal to how much? Question mark. Second one, minus 18, D should find 10, 0, last term. Third one, A how much? Minus 3, 18, minus 5. Fourth one, minus 18.9, 2.5, 3.6. Last one, 0, 105, 3.5. Okay, we'll discuss one by one. This one chart given. See here A given first. A given, D given, N given. How to find An? How to find An? First one, A how much? 7. D ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3. Number of terms N 8. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ unknown An how much? So formula ಬರೀರಿ, ಪಟ ಪಟ ಮಾಡಿದೆ. A plus N minus 1 into D. ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವೇ ಪೆನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹೌ ಮಚ್? 7. ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 8 minus 1. ಡಿ ಎಷ್ಟು? 3. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 7 plus 8 minus 1 7. 7 into 3. So this is 7 plus 7 into 3 21. So An is equal to 28. 28. An ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು 28. An is equal to 28. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎ ಗಿವನ್ minus 18. A minus 18. D don't know. Find. And N given 10. An 0. So write formula and substitute. An is equal to A plus N minus 1 into D. An ಎಷ್ಟು? minus 18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A ಎಷ್ಟು? Sorry. An 0. Sorry. An 0 substitute. 0 is equal to minus 18 plus N 10. 10 minus 1 into D. So this is 0 is equal to minus 18 plus 9D. 10 minus 1 9. Minus 18 plus 9D. Take minus 18 this side. Plus 18 is equal to 9D. So D is equal to how much? 18 by 9. 2 it is. So D value 2. Substitute here. D is equal to 2. Next, third one.
Third one, A don't know, D given minus 3, A not given, D is equal to minus 3, N is equal to 18, and AN is equal to minus 5. So again you write formula, AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ 5 ಎ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ ಎಷ್ಟು 18 ಮೈನಸ್ 1, ಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಮೈನಸ್ 5 is equal to a plus 17 into minus 3. 17 ಗುಣಿಸು 3 ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ 51, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಾಗ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 51, ಮೈನಸ್ 51 ಈಚೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ 51 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 51, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 46. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 46. ಸೊ ಎ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 46 ಬರ್ತದೆ. Next, fourth one, fourth one A given, ಆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ 18.9 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ 2.5, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.5, ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎನ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎನ್ 3.6. Again write formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is 3.6, substitute ಮಾಡಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮೈನಸ್ 18.9 ಪ್ಲಸ್ n minus 1, n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, d ಗೊತ್ತಿದೆ, 2.5 substitute. So ಇದೀಗ 3.6 is equal to minus 18.9 plus 2.5n minus 2.5. So minus 18.5 and 2.5. 18.9 and 2.5. 21.4 it is. So this is minus 21.4 plus 2.5n. 3.6 is equal to minus 21.4 ಬಂದದೇಗೆ minus 18.5 minus 2.5. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 18.9 plus 2.5 ಎಷ್ಟು 9 and 4 1 10 11 2 21.4 plus 2.5. ಈಗ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 2.5n ಸಮ 3.6 3.6, ಇದು ಈಚೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ 21.4 21.4, 3.6 ಪ್ಲಸ್ 21.4 21.6, ಇದೆಷ್ಟು ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು 25 ಅಲ್ಲ. 2.5n ಅಂದರೆ 25. ಸೊ n ಸಮ ಹೌ ಮಚ್ 25 divided by 2.5. 2.5 ಒಂದ್ಸಲ 10, 10 times n is equal to 10. ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 3.6 is equal to minus 18.5 n minus 1 into 2.5. So you multiply 2.5 here, 2.5n minus 2.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. minus 21.4
ಪ್ಲಸ್ 2.5n. ಈ ಮೈನಸ್ 21.4 ಈಚೆ ಬರುವಾಗ 3.6 ಪ್ಲಸ್ 21.4 ಆಗ್ತದೆ, ಅದು 25. 2.5n ಅಂದರೆ 25, n ಅಂದರೆ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.5, 10. So this is 10. Next, last one, sixth one. Fifth one. See, A ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, D ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A you should find. D is equal to 0 and n is equal to 105. An is equal to 3.5. See, An is equal to A plus n minus 1 into D. See, An is 3.5. Substitute ಮಾಡಿ. A ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. n ಎಷ್ಟು 105 minus 1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ D 0 ಇದೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. 105 minus 1 ಅಂದರೆ 104 into 0. 3.5 is equal to 3.5 is equal to A plus 104 into 0. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 0ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ 0. A plus 0. 3.5 is equal to A plus 0. ಹಾಗಾಗಿ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 3.5. 3.5. ಸೊ ಈಗ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? 3.5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.